بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بیٹا گھر پہ آپ صحت و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو جماعت پنجم یعنی 5th کلاس کے لیے ہے۔ لاسٹ ویڈیو اور کلاس میں ہم دیکھے تھے لیسن نمبر 10 یہ شروع کیا تھا، جس میں کیا تھا، سبق کا نام لاکھ روپے کی نصیحت۔ کون سی نصیحت تھی؟ 1 لاکھ روپے کی نصیحت تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بادشاہ نے لاکھ روپے دے کر اس شخص سے نصیحت کو خریدا تھا۔ اور کیا نصیحت تھی اس میں؟ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ کیا نصیحت تھی؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ جب بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہوا تو وزیر اس کا قتل کر کے وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے یہ نصیحت پڑھی تو اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور بادشاہ سے گر گرا کر معافی مانگی۔ تو اس نصیحت نے بادشاہ کی جان بچا لی تھی۔ تو اس کے نوٹس ہم دیکھیں گے۔ کلاس ورک کے جو لکھنا ہے نوٹس، اس میں کلاس ورک میں لکھیے، باقی کے ٹیکسٹ بک کے جو بٹس ہیں وہ ٹیکسٹ بک میں ہی لکھیے آپ لوگ۔ فرسٹ بٹ جو ہے یہ الفاظ مانے رعایا، بادشاہ کی ریاست میں رہنے والے لوگ، نصیحت اچھی صلاح، نیک مشورہ، پرزہ ٹکڑا دھجی، فراق خیال دھن، خوابگاہ سونے کا کمرہ، مرتبہ دفع بار، حرج نقصان، چیمی گویاں کانا پھوسی سرگوشی یعنی کسی کے بارے میں بات کرنا، ذکر کرنا، منصوبہ تدبیر ارادہ، باز پرس کرنا پوچھ گچھ کرنا یعنی معلومات کرنا، پوچھنا کرنا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے آپ کو روانی سے پڑھیے، یعنی اورل آپ کو پڑھنا ہے۔ جانشین، رعایا، منصوبہ، وزیر، نصیحت، حقیقت، خوابگاہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ سوچیے اور بتائیے، سوچ کے بتائیے۔ سبق تو آپ کو سمجھ میں آیا ہے نا؟ تو بتائیے اگر بادشاہ اس شخص سے نصیحت نہ لیتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ نہ لیتا تو بادشاہ قتل کر دیا جاتا وزیر کے ذریعے۔ ہے سمجھ میں؟ کیا نصیحت بادشاہ کو مہنگی پڑی؟ نہیں، بلکہ بہت کی جان کے بدلے وہ بہت سستی تھی۔ اگر وزیر نصیحت کو نہ پڑھتا تو کیا ہوتا؟ اگر وزیر نصیحت کو نہ پڑھتا تو وہ بادشاہ کا قتل کر دیتا۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے آپ کو تحریری مشق ہے، یہ ٹیکسٹ بک میں ہی یہ بٹس لکھیے۔ کیا ہے؟ الف بٹ، دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے۔ یہاں پہ جو خالی جگہ ہے یعنی فل ان دی بلینکس ہے، یہاں پہ آپ کو لفظ دیے گئے ہیں، اس میں سے جو صحیح ہے اسے ہمیں یہاں لکھنا ہے۔ بادشاہ اپنی ڈیش کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کس کا خیال رکھتا تھا؟ بیٹی ملکہ رعایا کس کا رکھتا تھا؟ ہاں، رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک شخص چلا کر کہہ رہا تھا 1 لاکھ روپے میں ایک ڈیش، کیا ہے؟ فضیحت، نصیحت، مصیبت۔ تو صحیح کیا ہے جواب اس میں؟ نصیحت لفظ صحیح ہے۔ کام کرنے سے پہلے اس کا ڈیش سوچ لو، موت، انجام، آغاز۔ تو کام کرنے سے پہلے اس کا کیا سوچ لینا چاہیے ہمیں؟ انجام سوچ لینا چاہیے۔ کیا سوچنا چاہیے؟ انجام۔ انجام یعنی نتیجہ ہمیں اس کا سوچ لینا چاہیے۔ بادشاہ نے نصیحت ڈیش لاکھ روپے میں حاصل کی، 2 3 1 کتنے میں؟ 1 لاکھ روپے میں حاصل کی۔ پھر نیکسٹ یہاں پہ جو دیے گئے الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیے۔ یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہاں اس کے معنی دیے گئے ہیں، ہمیں اس سے ملانا ہے۔ رعایا پرجا، نصیحت نیک مشورہ، منصوبہ ارادہ پلان، خوابگاہ سونے کا کمرہ، حرج نقصان، پرزہ ٹکڑا، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ جیم بٹ جو ہے، دیے گئے الفاظ کی جمع بنائیے۔ کیا ہے؟ لفظ غلطی واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ غلطیاں۔ واحد یعنی سنگولر اور جمع یعنی پلورل ہے، معلوم ہے نا؟ حقیقت حقیقتیں، پرزہ پرزے، منصوبہ منصوبے، نصیحت نصیحتیں،
सड़क सड़कें. ठीक है बेटा. नेक्स्ट जो है आपको दिए गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए. यहाँ पे जो जुमले दिए गए हैं अगर वो सही है तो सही का निशान लगाइए, अगर वो गलत है तो गलत का लगाइए. बादशाह ने 1 लाख रुपए में एक नसीहत खरीदी. हाँ, ये जुमला सही है. हमें कुछ करने से पहले अंजाम नहीं सोचना चाहिए. नहीं सोचना चाहिए अंजाम नहीं, बल्कि उसका अंजाम हमें सोचना चाहिए, इसलिए ये जुमला गलत है. नेक्स्ट जो है शहर में बादशाह के जानशीन के बारे में चेमी गोइयां होने लगी. सही. ये जुमला क्या है? सही है. यानी बादशाह जब बीमार हुआ तो उसके बारे में जिक्र करने लगे कि अब कौन बादशाह बनेगा. तो यहाँ पे नेक्स्ट दाल बिट जो दिया हुआ है बिट. दिए गए जुमलों में नीचे दी गई अलामतें लगाई. हमने अलामतें यानी सिंबल्स जो दिए गए हैं उसे हमें लिखना है. क्या है? क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कामा है, हाइफन है. तो कौन से जुमले में कौन सा अलामत इस्तेमाल हो रही है वो हमें लगाना है. तो क्या है यहाँ पे? अरे सुनो, जैसा हम कहते हैं ना, तो ये अरे सुनो ऐसा, तुम बहुत दिन बाद नजर आए. तो यहाँ पे क्या आना है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स आना है. कहाँ पर? अरे सुनो के पास. तुम बहुत अच्छे हो, तो यहाँ पे जुमला खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हम हाइफन लगाएंगे. ठीक है. इस कोट की क्या कीमत है? तो यहाँ पर हम सवाल या यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाएंगे. हामिद, राहिल और सोनू तीनों दोस्त थे. तो यहाँ पे हामिद राहिल के बीच में क्या आना चाहिए? कामा आना चाहिए, क्योंकि ये दो है, इसके बीच में कामा है. हामिद कामा राहिल और सोनू तीनों दोस्त थे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट बिट जो दी गई है वो है दिए गए सवालात के सही जवाब पर सही का निशान लगाइए. यहाँ पे आपको 3 जवाब दिए गए हैं. जो सही जवाब है उस पे आपको निशान लगाना है. क्या बादशाह रियाया का ख्याल रखता था? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं. तो क्या है? सही जवाब हाँ है. बादशाह ने उस शख्स को 1 लाख रुपए क्यों दिए? किस लिए दिए? मजदूरी के लिए, नसीहत के लिए या मदद के लिए? किस लिए दिए थे उसने? नसीहत के लिए दिए थे. तो नसीहत का ये सवाल आपको जवाब सही है. नेक्स्ट जो है वजीर ने बादशाह को कत्ल क्यों नहीं किया? क्या वो डर गया था? उसने नसीहत पढ़ ली थी, बादशाह की आंख खुल गई थी. तो क्या था? उसने नसीहत पढ़ ली थी. कागज के पुर्जे पर क्या लिखा था? उस शख्स का नाम, बादशाह का पता या नसीहत? तो क्या लिखा हुआ था? नसीहत लिखा हुआ था. ये सबक के आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो क्लास वर्क में सिर्फ आप उसके अल्फाज माने ही लिखिए. ठीक है. ये बाकी पूरे जो बिट्स है ये मैं जो बताई आपको, ये टेक्स्ट बुक में ही इसे कॉपी कर लीजिए. इसके बाद आपको ये बताया गया है, बताइए आप क्या करेंगे. यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, फिर इसमें पढ़कर आपको जो जवाब सही लगता है वो आपको करना है. क्या है? देखिए, आपको छत पर बनी शेड में खेलने से मना किया गया था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई, इसलिए आप और आपकी बहन ने छत पर बनी इस शेड में खेलने का प्रोग्राम बना लिया. खेलते हुए आपसे शेड में लगी ट्यूब लाइट टूट जाती है, तो तब आप क्या करेंगे? बताइए, अब आप क्या करेंगे? क्या है? छत पर जाने यानी टेरेस पर जाने से आपको मना किया गया था, लेकिन बारिश की वजह हो रही है इसलिए आप खेलने के लिए चले गए, लेकिन खेलते खेलते शेड की जो ट्यूब लाइट है वो टूट गई, तो तब आप क्या करेंगे? बताइए. दिए गए जुमलों में से जो आपको सही लगे इस पर सही का निशान लगाइए. किसी से इस बात का तस्करा नहीं करेंगे, यानी इसका जिक्र नहीं करेंगे. आप जो इस पे से करेंगे वो यहाँ पर सही का निशान लगाइए. कांच के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देंगे, यानी कांच के टुकड़े उठाकर क्या करेंगे? डस्टबिन में डाल देंगे. ट्यूब तोड़ने का इल्जाम अपनी बहन पर लगा देंगे कि ये कहेंगे कि अम्मी मैंने नहीं, बहन ने तोड़ा है. या फिर अपनी अम्मी को सही बात बता देंगे और आइंदा शेड के नीचे ना खेलने का वादा करेंगे. तो क्या करेंगे आप? इन चारों जवाब में से जो आप करेंगे वो वहाँ पर आप सही का निशान लगाइए. ठीक है बेटा. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में नया सबक पढ़ेंगे. ठीक है. नोट्स ये टेक्स्ट बुक के हैं, कंप्लीट कर लीजिए. जज़ाकल्लाहु खैर. अल्लाह